بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لمن هو الأول القديم بلا ابتداء والأخير الكريم بلا انتهاء، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hormatly Müslüman agayın tuğanlar, bugünkü cuma günüңүздөр marek bolsun. Jaratkan Allah Taala bol gündün hurmatına jergebizge tınçlık, beypillik, elibizge ıntımak, birimlik berip, jurtubuzdan özünün berekesin jana hidayatını arıtpaсын. Hormatly jamaat, bizge azır ele muftiyattan hatayın bildirүү jana buyruk keldi. Biz bugünkü sizler menen bolgon maегибизди oşol bildirүүnü jariya kılуу menen başlasak. Bilesizler, Kurban Ayt mayramı jakындap keletat. Mına uşul mayramdın datası, günü belgilүү boldu. Üstüzdeki yıldın bugünkü çislosu menen 7 iyun menen Hicri yıl sanağı, İslam'daki Hicri yıl sanağının en akırkı ayı olgan 12. ayı olgan Zulhiccanın baştalışı bugünge tuğra keldi. Bugün Zulhiccanın biri olup, natijada 15. iyun işembi günü Arafa günü olup da 16. iyun jekşembi gün Kurban Ayt mayramı belgilenmekçe. Bul adatta Kurban Ayt mayramın belgilөө dünya yüzü boyunca, büyük alam boyunca bir vakıtka gelişim kılınat. Sebebi bütün dünya acıları oşol ıyık jerde amallarını atkarganda başka өлkөлөрдөгү eme janagындай tafawut türdүүчөлүк болуp kalbastыгы үчүn uşuга gelişilgen. Demek bizden koşnalarımız bolsun, başka Müslüman memleketleri olsun, mana uşul günge gelişilip Ayt mayramının datası belgilүү boldu. Bugünkü sizler menen süйлөшө турган temabızdagın mana uşul mayramga байланыштуу болгон barыбыз чыдамсыздык менен күтүп, Кудайга курбат, жакындык пайда кылып калсам бекен деп самап турган курмандык чалуу боюнча анын өкүмдөрү, ага кандай мал чалынат, курмандык чалуу кимдерге важип эмес, мына ушул маселелердин төгөрөгүндө сиздер менен баарлашмакчыбыз. Fakihlerimiz kurmanlıkты birbirine yakın bolgon bir kança türdü düşündürmelerde aytуу menen janagындай elge bir sunuştagan. Birөөsүн ayta turgan bolsok, atayın jakындыкты belgilengen bir uwakытта atayın jandыкты jakın Kudayga jakınlık niyet kılуу menen atayın bir jandыкты belgilengen bir uwakытта kurmanlıkka çalуу, al uwakıt oşol azha günü dep, kurmanat günü dep aytılgandыкtan mına uşunu kurmanlık dep aytышкан. Bunu Hidayanın şarhı İnayada uşunday delingen eken. Emi Haskafi degen alım Al-Durrur Al-Muhtar degen kitapta aytıptır. Bizdin tili menen kurbandık dep aytıp жүрөбүz. Bul oşol Arapçadagı kurb degen sözden alıngan. Kurb degeni bul jakındık degen maanini beret. Pende jaratkan Allah Taala özüne bergen oşol nimatынан deyizbi, mal mülkünden deyizbi, jakşısın anın razılığı üçün kurbandıkka çalууну al zatqa dağıda jakындоо dep düşünülöt. Demek kurbanlık degen sözdün manisi janagындай sözdüktөгü je şariat istilahındağı manisin mına uşunu düşünüşübüz kerek. Biz
кыргызчага салып аны бысын мыга алмаштырып курмандык деп та атап алганбыз. Арабчада болсо бул узхия деп айтылат. Ханафи мазхабында малы белгилүү бир өлчөмгө жеткен адамга эгер мусафир болбосо, муким болсо, курмандык чалуунун өкүмү важип деп айтылган. Алла Таала Каусар сүрөсүндө айткан, мунун далилдеп Ханафи алымдар айтат, Астагфируллах, фасолли ли роббика ванхар. Эми Роббиң үчүн намаз оку да курмандык чал. Имам Ибн Мажа жана Имам Ахмад өздөрүнүн сунанында Hazreti Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet kılgan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. Men vecede sa'aten felem yuzahhi fela yakrabanna musallana. Kim kurmanlık çalışka kudreti jetip türüp kurmanlık çalvasa anday adam bizdin namaz okuyuşu jaylarыбызга jakınday görmösün dedi. Demek mına uşul aytılıp ötkön, okulup ötkön Kur'an ayatынан жана пайгамбарыбыздын хадисинен биздин Ханафи мазхаб уламалары курмандык чалуунун өкүмүн важип деп айтышкан. Кош мусулмандардан курмандык чалуу кимге важип? Биз аны кантип аныктайбыз? Жана кимге важип эмес? Мына ушул маселеге бир аз токтолуп кетелик, ачыктап кетелик. Көпчүлүгүбүз ушуну түшүнбөйбүз. Натыйжада түшүнбөгөндүктүн себебинен курмандык важип болсо деле курмандык чалбай жүргөндөр бар. Же болбосо курмандык чалуу важип болбосо деле өзүн өзү аябай кыйынчылыкка салып, машакат менен курмандык чалып жүргөндөр да бар. Бул эми жакшы туура. Курмандык важип болбосо деле Кудайга жакындыкты максат кылып курмандык чалган жакшы дейлик. Бирок важип болуп туруп курмандык чалбай жүргөн бул жакшы эмес. Шариятыбызда нисаптар айтылат. Зекеттин нисабы бар дайын. Ал оттоочу малдардан жана алтын, күмүш, же болбосо соодадагы, бүгүнкү тил менен айтканда, орусча айтканда обороттогу товарлардан зекет берилет, анын өлчөмү бар. Мисалы, майда малыңыз, кой же эчкиңиз же экөө аралаш болсун, саны 40ка жетсе, анан 40ка жеткендигине 1 жыл айланса, ошол малыңыз жылдын көбүрөөк бөлүгүндө талаадан оттосо, ал бир нисап болот дагы, андан бир кой же бир эчки зекет чыгарууңуз сизге фарз болот. Төөнүн нисабы 5, уйдун нисабы 30, алтындын нисабы 20 мискал деп айтылат, бул 85 граммга барабар, жана башка ошентип нисаптары бар. Экинчиси Мухтасарул Кайда келет, ясар аль-фитрат деп коет. Садака фитр бере турган деңгээлдеги бай болуштун нисабы. Кимге садака фитр берүү важип болсо, ошол адамга курмандык берүү да важип болот. Муну шарият термини менен ясар аль-фитрат деп айтылат. Мисалы, быйылкы жыл 2024 жыл үчүн Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңешинин токтомунун негизинде Кыргызстан мусулмандар дин башкармалары муфтият тарабынан чыгарылган фатвада, ошол учурдагы фатва чыгарылган учурдагы алтындын орточо баасын эсептеп, 85 граммдын алтындын баасы 289 миң сомго токтолгон. Демек 2024 жыл үчүн Кыргызстанда зекеттин нисабы 289 миң сом, кыргыз акчасы менен эсептегенде ошончо болот. Бирок зекет чыгарып аткан адам ошо күнкү алтындын баасына маани берип, курстарды карап тактап алышы дагы да зарыл. Биз маселебиз үчүн ошол 289 миң сомду мисал кылып ала турган болсок, демек кимдин мүлкүндө 289 миң сому болсо, ага кажети түшпөсө, же болбосо ошончо же андан ашык товары оборотто болсо, ал адамга зекет фарз болот. Тагыраак айтканда, анда
289 ming so'mdun baasına teң bolgon aylanıp turuuchu je ösüp turuuchu mülkü bolsa şariat aga zakatni farz kılat. Bирок al adamda 289 ming so'mduk je andan aşık mülkü bar, бирок al öspөйт je оборотто эмес, аны менен бирге ага кажети да түшпөйт. Мындай адамды şariat мындай адамга закатты farz кылбаса да бай деп эсептейт. Sizlerge dagı da түшүнүктүү болуш үчүн мисал кылып кетели. Маселен bir адамдын жашап аткан үйү кажетте, анын баасы эсептелинбейт. Минип жүргөн унаасы кажетте, аны да эсептелинбейт. Саап ичип отурган уyu да кажетте, ада эсептелинбейт. Бирок үйүнө төшөп койгон килеми болсо ал кажетте болот. Ал эми дубалга көрк үчүн асып койгон килем болсо ал кажет эмес, көрк үчүн болот. Мисалы ошол килемдин баасын жазасыз. Бул турецкий килем, баасы 5000 сом деп. Үйүңүздүн ичинде сервант гарнитур турат. Анын ичинде идиш аяктар тизилип турат, көрк үчүн турат, кажет үчүн эмес. Сиздин кажет үчүн болгон идиш аяктарыңыз ашканада турат. Андыктан тиги гарнитурдун серванттын ичиндеги идиштердин баасын эсептейсиз. Ар бир чыны 10 сомдон же 20 сомдон деп. Иши кылып сиздин мүлкүңүздө, бирок ага сиздин кажетиңиз түшпөйт. Ошондой мүлктөрдүн баарынын баасын эсептеп чыксаңыз, 289 миңден аша турган болсо шариат сизди бай деп эсептейт дагы. Сиз милдеттүү түрдө садака фитр беришиңиз керек, милдеттүү түрдө курмандык да чалышыңыз керек болот. Аны менен бирге кыйналып калган махрам туугандарыңызга каралашууңуз да, алардын нафакасына, тамагасына жана башка муктаждыктарына каралашып турушуңуз да важип болот. Мына ушуну ясарал фитрат деп айтылат. Кээ бирөөлөр кошумча үй алып койгон, кажетинде эмес, аны квартирага берип койгон. Ошол квартирадан закат беребиз, бербейт андан. Закат бербейт, бирок ошол кошумча квартирага берип койгон үйү ал адамга садака фитрдин важип болуусуна жана курмандыктын важип болуусуна себеп болот. Мен түшүндүрө алдым окшойт. Демек, кимде өзүнүн мүлкүнө таандык болгон бирок кажети түшпөгөн ашыкча мүлкүнүн баасын эсептегенде 289 миң сомго барабар болсо, автоматтык түрдө ошол адамга курмандык чалуу важип болот. Эгер чалбаса кыяматта жооп берет бул адам. Өтүп кеткен жылдары үчүн да казасын төлөш керек болот булар. Мындайлар. Андыктан кээ бир жарандарыбыз, кээ бир туугандарыбыз курмандыкка анча маани бербей, курмандык чалууну да олуттуу экендигин билбей эле кайдыгерлик менен күн өткөрүп атат. Ошондой жакындарыбыз, ошондой бай туугандарыбыз болсо, биздин сөзүбүздү аманат кылып, жеткирип коюшуңуздарды суранып кетебиз. Эми курмандыктын фазилеттерин айтып олтурса, өтө көп. Өтө көп. Мунун тарыхына кайрылып отурсак дагы, жанагы Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan beri gele jatkandыгы маалым болот. Biz бүгүн көрөк вакыт тар болгондугу үчүн бизге зарыл болгондуктан курмандыктын өкүмдөрүнө гана токтолуп кете берели. Курмандыкка кандай малдар чалынат? Курмандыкка үй жаныбарларына гана чалынат. Жылкыдан башкасы. Демек курмандыкка кой, эчки, уй, тө, ал эми уйга топоз кошулат, койго ошол эчки кошулуп туруп, мына ушул жандыктардан курмандык чалынат. Кээ бир эл ичинде сөз бар, тоок болсо да курмандык чалыш керек дейт, ал туура эмес. Курмандык чалынуучу малдардын дагы өзүнчө бир эрежелери, шарттары бар. Ошо көзгө көрүнгөн эле ата-аталы өтүлгөн малдарды курмандыкка чала бербейбиз.
Arap tilinde saniyya dep aytılат. Tuzgu torgonda her bir oşol canavar özünün yaşoosунун ekinci baskıçına, ekinci bölügüne kadam koygan boluş gerek. Oşol canavar gana kurmandıkka jarayt degen mani var. Bul jönde Peygamberimizin hadisleri de var. Cabir radıyallahu anhu'dan rivayet kılan hadiste Peygamber aytkan: "La tezbahu illa musinneten illa en ya'sara aleykum fatezbahu ceza'atan minad-da'ni." Ravahu Muslim. Siler oşol musinnanı gana kurmandıkka çalgılar ede. Musinna dep jana men sözümde aytkanday her bir canavar oşol özünün yaşoosunun ekinci bölügüne kadam koyganda aytılат. Bul koy menen eçkide bir jaşka tolup ekinci jaşka kadam koygan boluş gerek. Al emi uy menen topozda bolsa musinna jaşı dep 2 jaşka tolup 3 kadam koygan boluş gerek. Al degene andan ıldığı kurmanlıkka jarabayt degene. Al emi tööge gelsek 5 jaşka tolup 6 kadam koygan boluş gerek. Peygamberimizin hadisinde aytkan eger ötele kıynalıp kala turgan bolsoңор, sizlerge oor kelip kala turgan bolsa, anda koydun 6 ayga tolup 7-nji ayga kadam baskanın kurmanlıkka çalsaңар dele jaray beret dep aytышкан. Ulamalarımız, Hanafi mezhebi alımları buga da düşündürme berip aytat. Oşol koydun balası kozunun 6 aydan aşkandığı kurmanlıkka jaroosunun bir şartı oşo kozu olburlu semiz bolsun. Anda et bolsun. Biroq 6 ayga tolgon dep ele arık toruk kozunu soya berseň al jarabay kalat. Demek biz mına uşul kurmanlıkka çalınuvchi maldardın yaşın da jakşılap anıktap bilip alışыбыз керек eken. Kaytalap aytıp keteyin. Koy menen eşki 1 jaşka tolup 2 jaşka kadam koygon boluş gerek. Uy je topoz 2 jaşka tolup 3-nji jaşka kadam koygon boluş gerek. Al emi tööge gelsek al 5 jaşka tolup 6-njy jaşka kadam koygon boluş gerek. Bulardın dağın içinde dağı uşunca jaşka tolgon bolso dele kurmandıkka jarabay turgandары бар. Barra ibn Azib degen bir sahabadan rivayet kılıngan hadiste Peygamberimiz mınday dep aytat. Bu hadisni İmam Ahmad rivayet kılat. Anil Barra ibn Azib radıyallahu anhu قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تنقي. Ravah Ahmad. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 4 türlü canavar kurmanlıkka jarabayt dedi. Birincisi, közü gılı ekendigi bilinip turgan dengeldegi közünde kemçiligi var canavar. İkincisi, ooruluğu bilinip turgan dengeldegi oorulu canavar. Üçüncüsü, aksaktığı bilinip turgan dengeldegi çolok canavar. Dördüncüsü, butunda turalbay turgan dengeldegi alsız, arık canavar. Mına uşul aytılıp ötken 4 türlü canavar kurmanlıkka jarabayt ekendigin Peygamberimiz hadiste aytıp ketken. Aga koşumça kılıp ulamalarımız dağı bizge bularda osiyat kılıp kaltırgan. Demek kurmanlıkka jarabay turgan maldardı sanın sanap kitepterde mınday dep aytılат. Birinci oşol gözü kılıy bolgon, gözünde körüş kemçiligi bar bolgon canavar. Ekinciden közü taptakır görübögen canavar da jarabayt. Demek közü çala görügen canavar jarabay aytkandan keyin közü görüböy turgan canavar bayılı jarabayt. Majma'ul Maksud degen muhtasardan bir Türkiye şarkında öte jakşı aytkan şunu. Közünün körüsünün 3'ten 1'inden körağı ketken canavar. Közünün körüsünün 3'ten 1'inden körağı ketken canavar dağın kurmanlıkka jarabayt dep aytkan. Anı kanday bile bilse bir koyun var. Anın bir gözü soğuk, bir gözü oşondoy oorulu. Bir otolulu sokur bolup kalmasa da körü jöndömü naçar. Hem oşonu kantip bilebiz, kantip anıktayız. Janagı koydun oorulu közün taňıp turup
Koyga alıstan jem görseteyiz. Kança kadam kança metreden körgöndügün bilip belgileyiz dağın. Kayrele soğuk gözün tanıp durup al jemdi dağı görseteyiz. Misal üçün soğuk gözü menen jemdi 100 kadam alıslıktan göre turgan bolsa, soğuk gözün tanıp koygonda oğrulu közü menen 65 metr, 64 metreden göre turgan bolsa, oşol koydun bir gözünün körü mümkünçülüğün 3'ten 1'den körü ketip kalgan bolot. Janağı 35 metr degeni al, janağı 100 metreden 3'ten 1'den körü bolup kalat. Mına uşunday amalдар menen dele esептеп чыгышкан. Аксактыгы билинип турган деңгээлдеги чолок жаныбар делик, bir butu kesilgen жаныбар, оорулуу болгон жаныбар, бутта тура албай турган деңгээлде арык болгон жаныбар, kulağının barıca 3'ten 1'inen körögü kesilgen canıvar, müzik kesipçe suru alıngan canıvar, bırak özü tuvasa kel mal bolsa anda bolu öğret. Murdu kesip alıngan canıvar, kuyruğu kesip alıngan canıvarlar kurmanlıkka jarabayt. Bırak tuvasa kuyruksuz tuğulgan bolsa al jaray beret. Dağ şu jerde koşumça gelet aytatı kete turgan nerse, bıçılgan maldardagın kurmanlıkka jarayt. Peygamberimiz bıçılgan eki koydu, kurmanlıkka çalganlığı jönünde rivayetler var. Kurmanlıktın vaktısına toktala oturgan bolsak, bu kaçan çalınat dese, şariatta Mişir degen yer var. Al jerge şariat cuma namaz okuga, ayet namaz okuga ruhsat bergen jerde aytılат. Mına uşunday Oş, Bişkek siyaktı soň şaharlarda bolsa, ayet namazı okulup, hutbası da okulup bütkönden keyin anan çalınış gerek. Gebir düşünüktür var, ayet namazı okulup büter menenle soyup salat, biri hutba okulup bütelek bolsa ada jarabay kılat. Andıktan ayet namazı da okulup bütiş gerek, ayet namazının ardından hutbası da okulup bütkönden keyin anan kurmanlık çalış gerek. Demek Zilhicce ayının 10. günü, bu Ayyamun Nahr'dın 1. günü dep koyat. Bizce bugün emem aytkanda 16. iyun günü ayet namazı okulup bütüp, hutbası da okulup bütkönden keyin start berilet. Oşodan oyağına kurmanlık çalsa, bolaveret oşodan başlanat. Ayyamun Nahr dep 3 gün var, al oşol kurman ayet günü, jana andan keyinki 2 gün. Bugün günmen eseptegende 16. 17. jana 18. iyun gündür kurmanlık çalına turgan gün. 18. iyun gün batkanga çeyin kurmanlığınızı çalıp kalışınız gerek. Gün batkandan keyin emi geç kaldınız. Anın vakti çıkıp ketdi bolat. Birok en abzeli oşol namazdan keyinini soyuş gerek. Kurman ayettin 1. günü namaz okulup, hutbası okulup bitkenden keyin kurmanlık çalınganı en abzel vakit oşol. Anan kebiri kandaydır bir sebepler menen koy tabalbay kalışı mümkün, jağalısta olup kalışı mümkün. Oşonday sebepler menen bolsa kurman ayetten keyinki 2 gün içinde de kurmanlık çalsa jaray beret. Alemi çet çakadagı ayılдар var. Ayerge cuma okuşta farz emes, cuma oku mildet emes alınday jerlerge. Alar taң жүрgönden başlap kurmanlık çalsa bolaveret. Kaysı jerde ayet namaz, cuma namazlar okulusuna ruhsat berilmegen kiçinekay ayılдар bolsa, alar oşol 16. iyun günü taң жүрgönden başlap kurmanlığın çalsa jaray beret. Ayyamun Nahr demek bilip aldık kurman ayet, jana andan keyinki 2 gün bolat. Oşonda ele Ayyamut Taşrik da dep koyat. Taşrik degen sözdün manisi kotorgonda kurgatu degen mani beret. Adatta ilgeri sol musulmanlar kurman ayet günü kurmanlıkların çalıp et kamdagan bolsa, andan keyinki 3 gün boyu etti kurgatu menen alek bolgon. Ayyamut Taşrik ayettin ertesi günü baştalat. Tağır aytkanda 17. iyundan baştalat. 17, 18, 19. da gün koşulup, oşol 3 günde Ayyamut Taşrik dep koyat. Bul günleri janagı farz namazlardan keyin takbiri taşrik aytı hüküm var. Al özünçe dagın bir cuma bayanlarında teması gelet buyursa aga özünçe toktolobuz. Men aytayın degenim Ayyamun Nahr menen Ayyamut Taşrik'tin ayırması mına uşunday bolat. Emi kurbanlıktın etini ne kılış gerek dese, Hanafi mazhabı menen Hanbali mazhabında aytılıptır. Kurbanlıktın etin 3'e bölüğü mustahap. Bir bölüğün yakın
жора жолдоштору, тууган уругу болсун, жакшы санаалаш адамдарына зияпат кылып берилет. Bir bölügün jakır miskinlerge taratып берилет дагы, bir bölügün özünün үй бүлөсүнө алып калынат. Эгерде курмандык чалган адамдын өзүнүн үй бүлөсү көп болуп, балдары көп, неберелери көп, кыз келиндери көп болгон үй бүлө боло турган болсо, алар эч кимге бербей ошол элеттин баарын өзү жеп алганы жакшы дейт. Курмандыкта Кудай Таала талап кылган нерсе бизге кан эле, канын агызсак болду. Эти жөнүндө Кудай Таала бизге бир нерселерди милдеттендирген эмес. Кээ бир учурларда курмандык чал десе адамдар, эми курмандык чалгандан кийин анын артынан дагы бир машакаттар бар экен го. Ошо курмандыктын этин бышырыш керек экен, ага кошумча бир 100-200 нан алыш керек экен, мынча конфет алыш керек экен, мынча аксакалдарды, мынча жамаатты чакырыш керек экен, анан аларга бир демгилер түйүп бериш керек экен. Андан аягы курмандыктын бир койдун башынан ашып баратат деп, чочула ошодон да курмандык чалбайт да. Бул туура эмес өзү. Жанагы ажыга барыңыз десе, эми ажыга баргандан кийин келгенден кийин ажы той кылыш атпайбы дегендей эле сөз. Демек курмандыкты чалгандан кийин анын этин эмне кылыш жөнүндө шарияттын бир мажбурияты жок. Кимдин үй бүлөсүнүн саны, бала чакасы аз болсо, ошол адам 3кө бөлүп жанагындай тартип менен берүүсү да мустахаб, милдет эмес ал деле. Ал деле эч кимге берүү өзү жеп алса деле боло берет. Демек курмандык чалбай коюуга ар нерсени шылтоо кыла бербешибиз керек. Kurban ayt жакындап атат. Бүгүн мына Зулхиджа башталды. Пайгамбарыбыз хадисинде мына ушул Зулхиджанын алгачкы 10 күнүн да жакшы фазилеттери бар экендигин айтып кеткен. Алла Таалага жыл бою мына ушул Зулхиджанын алгачкы 10 күнүнөн жакшыраак күндөр жок деп айткан. Ким бул айда жакшы амалдарды кылса, башка ушул күндө башка амалдарды жакшы амалдарды кылса, башкалардан 10 эсе соо болот деген. Сахабалар, я Расуллах, Аллах'ın жолуна казатка чыкса да ага жетпей, жетпейт деген да. Аны менен сырткары Арафа күнү орозо кармоо бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, ким Арафа күнү орозо кармаса, өткөнкү жана келерки болуп 2 жылдык күнөөлөрүнө кафарат болот деген. Болгону ажыларга гана кармоого уруксат бербейт. Ажылар ошол Арафатта туруп бир аз машакаттуу болот. Сиз менен бизге окшогон ажыга барбаган биякта жүргөндөр болсо, ошол Арафа күнү орозо кармаган өтө жакшы туугандар. Ошо күнү өзүңүз дагы, бала чакаңыз дагы, эгер мындай саламатчылыгы жакшы болсо, мына ысык күндөрдө кыйналбай турган болсо, орозо кармоого чакырып кетет элем. Мунун фазилети пайгамбардын хадисинде уктурулган. Демек, мына ушул айда жанагындай эмне фазилеттүү адамдар. Дагы бир нерсени эскерте кетет, эсиме келгенде, жанагы курмандык чалууну ниет кылган адам ошол Зулхиджа айы киргенден баштап чачын, тырнактарын албасын деген сөздөр жүрөт. Мунун Ханафи мазхабында бир орду жок бул сөз менен. Курмандык чалууну ниет кылган адам чачын алса деле, тырнагын алса деле, албаса деле эч кандай ага макрухтук да жок, эчтеке жок. Кааласа алсын, кааласа албасын. Бул жерде эч кандай милдет жок. Өзүңүздөр кыйнабаңыздар. Өсүп кеткен тырнагымды алып калыш, унутуп калып мына эми болбой калат экен, курмандыгым кабыл болбой калат экен деген кооптонуулар болбосун. Зулхиджа айы кирген болсо деле, курмандыкты ниет кылган болсоңуз, чачыңыз, тырнагыңыз чында өсүп кеткен болсо, ала бериңиз, эчтеке болбойт. Бул биздин Ханафи мазхабынын өкүмү. Албетте башка мазхабтар мазхабсыздар муну ошондой чуу салыш үчүн дейбизби, же кандайдыр ошол өзүнүн мазхабындагы маселени таң кылыш үчүн дейбизби, мындай бир жарыш ала берет, аларга маани бербеңиздер. Айрыкча соц тармактарда WhatsApp аркылуу ушундай нерселер келип атат. Буга маани бербеңиздер, муну аманат катары жеткириңиздер. Эч кандай бир макрухтук же бир жемеси жок. Кудайым баарыбызга туура түшүнүк берсин. Мына ушундай Кудайдын бир улуу ыйык күндөрүндө турабыз. Ушу күндөрү болушунча жакшы амалдарды жасап, Кудайга жакындык кылып калуу мүмкүнчүлүктөрүн бизге мол кылып берсин. Ылайым мындай арафалардын, мындай курман айыттардын далайын көрүүнү, далай орозолорду кармап тарабактарды окуубузду баарыбызга насип кылсын. Келерки курман айт ороз айттарга да 4 көз түгөл жетүүнү баарыбызга насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.